দেশীয় প্রযুক্তিতে গো কার্ট রেসিং কার তৈরি করা এক তরুণকে উৎসাহ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রপ্তানি রহমান। করলে তো জিনিসটা ব্যবসা হয়ে গেল, দেশে তো কালচার হয়ে গেল। Thank you. Yo, everyone, I'm Ashik Rahman from BD Grid Pixel, the founder of BD Grid Pixel, and I'm trying to create this new system and this new culture of motorsport in Bangladesh. And I know it already exists in some places, but I'm trying to mainly make it centralized, and that's the goal of BD Grid Pixel, BDGP. And today with me we have Rizwan Rashid Rewan. He's the creator of a go-kart. She recently a go-kart বানিয়েছে and he have gone mainstream, and like we're here to basically discuss about the motorsport future, how we can get this whole thing into the main system and get a benefit from this, and start the new culture of motorsport which have never been into practice. So this is Riwan, and Riwan, this is our people. So yeah. Hello, everyone. So basically, how was the what made basically কোন জিনিসটা দেখে তুমি কার্টিং স্টার্ট করলে, like the idea of making a cart? I know আমি যতটুকু নিউজ দেখেছি, it was basically the idea যে you had a motorcycle but you wanted a car, but I know the fact that you obviously didn't say the main things like the motorsport future, the goal for motorsport, because পাবলিকের কাছে এটা অবশ্যই খুবই নতুন একটা জিনিস, and at this point Bangladesh, I don't think it even exists in normal public. So yeah, I think this is the stage where you can basically say your words, say actually what is the reason behind choosing the fact that you want to make a card, because there are other things that you want, like you can make, but why card? And yeah, how did the journey started? কার্টের মেইন ফ্যাক্টর হইতেছে কার্ট দিয়ে মূলত তোমার হচ্ছে F1 এর যে রেসিংটা শুরু হয়, এটা ট্রেনিং কিন্তু কার্ট দিয়ে দেওয়া হয়। মানে কার্টের জন্য আলাদাভাবে ট্র্যাক করা আছে, অ্যান্ড কার্টের যে কন্ট্রোলিং এবং ট্র্যাকগুলো ডিজাইন করা হয় কিছুটা F1 এর মতো থাকে। সো বেসিক্যালি একটা কার্ট থেকে যখন তুমি শিখতে শিখতে অনেক প্রফেশনাল হয়ে যাবে, এরপরে তুমি প্রপার রেস সেগমেন্টে ঢুকতে পারবা। এটাই তো হওয়ার কথা, তাই না? Exactly. বাংলাদেশে এই জিনিসটা একেবারেই নাই। মানে কি বলবো, বাংলাদেশে জাস্ট কার্টিং হিসেবে যেটা আছে, তুমি 100 ফিটে একটু চালাতে পারবা, ফ্যান্টাসি কিংডমে একটু চালাতে পারবা। নরমালি বাংলাদেশে যেগুলো হয় এগুলো করার জন্য তোমাকে দেশের বাইরে যাওয়া লাগে, নেপালে যেতে হয়। নেপাল কিন্তু খুবই আন্ডার ডেভেলপ একটা কান্ট্রি, বাট Yep. টুরিস্ট স্পট হিসেবে ওটা স্টিল মানুষজন নেপাল যাচ্ছে জাস্ট ফর কার্টিং রেসে করার জন্য। সো চাচ্ছিলাম বাংলাদেশেও এটা শুরু হোক। তারেক রহমানের সাথে দেখা হওয়ার পর আমি চেষ্টা করতেছি এই জিনিস নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। অ্যান্ড ইয়া, এটাই আমার আপাতত মেইন গোল, এটাই যে বাংলাদেশে একটা কালচার শুরু করা। Yeah, তুমি যেহেতু হচ্ছে এটা নিউজে বলেছিলা তো বেসিক্যালি আমি ওই ক্লিপটা দেখেছি ফার্স্ট, একদম ছোট্ট যে ইন্ট্রো দিয়েছি তো বেসিক্যালি স্টার্ট দ্য কালচার। বাট ইয়া, ইটস রিয়েলি ট্রু যে মেইন স্ট্রিমে আসলে এসব বিষয়ে কথা বলা অনেকটাই হার্ড, কারণ আমাদের দেশে কিন্তু সেই কালচারটা এক্সিস্ট করে না যে তুমি একটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো। যেরকম দেয়ার ওয়াজ আ টাইম যখন ই স্পোর্টস নিয়ে ইভেন লাইক আমি আই থিঙ্ক আজকে সকালে নিউজ দেখলাম 15% ট্যাক্স অ্যাড হচ্ছে ই স্পোর্টে। সো ইভেন আই থিঙ্ক 2 years ago it was not even a thing. It was a thing in the bedrooms and on the tables that students used to do. So right now I think mainstream এসব নিয়ে কথা বলাটাও অনেক টাফ যে like you will talk about you can earn money, you will have a future with that thing that you built. Obviously normal মানুষ, I don't think they will even trust, because আমাদের যে boomer generation, like it's really hard for them to understand যে এই জিনিসটা কিভাবে like monetize বা like এটা কিভাবে কাজ করে। So yeah, it's really true যে like এই যে আমাদের যে সিস্টেমটা এটাতে এক্সিস্ট করে না। So yeah, and like তোমার like obviously you mentioned the fact যে you want to go large scale with this but not in a business way. So তুমি যদি জিনিসটাকে like normally like I heard you have orders, and obviously I think those are personals, right? Like from personal people. সবই পার্সোনাল। Have you gotten any like contact from those kart racers যারা হয়তো fantasy or similar businesses that exist করে, or is it like they are totally happy with what they have? বিজনেস থেকেও আমাকে অনেকেই অনেকভাবে অ্যাপ্রোচ করার ট্রাই করছে। বিজনেসম্যানরা বলছে যে তুমি আমাদেরকে হচ্ছে আমাদের সাথে থাকবা, আমরা বানাবো, একসাথে বানাবো।
অ্যান্ড আমাকে ওদের সাথে একটা পার্ট হইতে বলছে। সো আমি এটার সাথে স্ট্রিক্টলি না বলতেছি, কারণ এই জিনিস আপনার যদি 1000 পিস লাগে আমি তো একলাই বানায় দিতে পারতেছি। সো হুম, ওয়াই ডু আই নিড ইউ কথা। সো বেসিক্যালি যারা বিজনেসম্যানরা আছেন বা বিজনেস করতে যাচ্ছেন, আপনাদের যদি লাগে আপনি আমাকে অর্ডার দেন, আমি বানায় দিচ্ছি। বাট আপনাদের সাথে কাজ করে আমার যদি কোনো প্রপার বেনিফিট না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাদের সাথে কাজ করার আমার কি দরকার? এটা হচ্ছে আমার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা। অ্যান্ড ফ্যান্টাসি কিংডমের সাথে আমার কথা হয়েছিল, অ্যান্ড ওরা চাইছিল যে আমি ওদের সাথে জয়েন করি। তো ওইটা আমি হয়তো কিছু একটা করব। একটা টিম যেহেতু পাচ্ছি ওই জায়গায়, ফ্যান্টাসি কিংডমে গো কার্ড লাগবে না, তাদের অন্য কোনো প্ল্যান আছে। তো এগুলা কনফিডেন্সিয়াল জিনিস, এগুলো আর শেয়ার না করি। তো আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক কাজই করতেছি, অ্যান্ড দেখা যাক এগুলো কি করা যায়। আমি চাইতেছি বড় খেলা খেলতে, ছোট ছোট খেলে লাভ নেই। yeah, and how much will this benefit the future of motorsport? Like, do you have any plans to basically, shape? Obviously, like, এটা তুমি আমি একা করতে পারবো না. One of the reasons, I'm thinking of doing more of this podcast, যেন, like, ভয়েসটা আউট হয়, কারণ রাইট নাও দিস ভয়েস ইজ লাইক ইট ডাজন্ট এক্সিস্ট. হ্যাঁ, অনেক কর্পোরেশন আছে অ্যান্ড এভরিওয়ান ইজ ডুইং দেয়ার পার্ট, বাট one of the things I will say to those corporation like AAB Automobile Association Bangladesh, to basically do the public stuff, the public stunts that people need, যেন জিনিসটা আরো কমন হয়, just the way I know, like খুব বেশি দিন হয় নাই, but yeah, still we have to do things যেন এটা just the way esports began, like just maybe 2 years ago in Bangladesh. So yeah, so what are you like, how are you thinking to basically do your part? আম, আমি এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে, আমি না, আপনারা মানে যারা এটা দেখতেছেন Exactly. বা এই কমিউনিটি যারা আছে, আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে, একটা এক্সাম্পল যদি দেই, বাংলাদেশে তারেক রহমান প্রোটোকল ইউজ করে না। সে হচ্ছে আমাদের সাথে জ্যামের মধ্যে বসে থাকে, অ্যান্ড ও জ্যামের মধ্যে বসে থেকে এটা রেকগনাইজ করছে যে বাংলাদেশের মানুষ সিগন্যাল মানে না। সো Mm-hmm. হি ডিড এআই ক্যামেরাস। Yeah, yeah, yeah. আমাদের সাথে থাইকা এটা ফেস করছে, ফেস করে নিজে নিজে মনে করেন একটা সলিউশন দিছে। তো মানুষজন যতক্ষণ হচ্ছে জিনিসটারে একটা প্রবলেম বা একটা ঘাটতি হিসেবে যতক্ষণ না না দেখাবে, সাপোজ আমাদের দেশে একটা ল্যাকিংস আছে, যেটাকে আমাদের দেশে কোনো রেসিং স্পোর্টস এর কালচার নাই। এই ল্যাকিংটা যদি আমাদেরকে কোনোভাবে মনে করেন করতে হয়, আমাদের একটা স্ট্রং কমিউনিটি লাগবে। মনে করেন আমার একার জন্য কেউ একটা রেস ট্র্যাক বানাবে না। Exactly. ১ কোটি ২ কোটি মানুষ যদি থাকে, কমিউনিটি যদি থাকে, কমিউনিটি থেকে যখন আপনারা কিছু চাবেন, একটা ১-২ কোটি মানুষ যখন একটা কিছু চাবে, তখন এটা সরকার থেকে দিতে ওরা বাধ্য হবে। এটা একটা সিম্পল ফ্যাক্ট, মানে স্ট্রেইট Yeah. ফরওয়ার্ড কথা। আরেকটা জিনিস যেটা করা যায় সেটা হইতেছে সবাই মিলে একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করতেই হবে। এটা তো করাই লাগবে। কমিউনিটি ক্রিয়েট করা ছাড়া কোনো কিছু It's a পসিবল না। must. হ্যাঁ, মাস্ট। আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে সবাই মিলে একসাথে হয়ে একটা প্ল্যানে আসা যায়। বিদেশ থেকে লোকজন আইনা বাংলাদেশে একটা ট্র্যাক বানাই দিল। এটা একটা করা যায়। তবে আমি রেকমেন্ড করি, বাংলাদেশের সরকারের রুচি এখন অনেক ভালো। আমি কিন্তু কোনো পার্টির সাথে নাই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা আর কি আছে, এনসিপি, আমি জানিও না। জামাত-টামাত। Mm-hmm. তো এদের ব্যাপারে আমি কিছু জানতাম না। বিএনপি আসার পর আমি জানি নাই। বাট এদের যখন আমি ম্যানিফেস্টেশনের পেজটা দেখছি, ওয়েবসাইট, ওটা দেখলে বুঝবেন যে তাদের রুচি আছে। Mm, অ্যাজ এ exactly. ওয়েবসাইট ডেভেলপার আমি বুঝতেছি যে বাংলাদেশের অবস্থা কতটা খারাপ। Mm-hmm. আমি কিন্তু কিডনি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটটা বানাইছি। Mm-hmm. সো আমি নিজে বলব ওই ওয়েবসাইটটা খুবই খ্যাত। বাংলাদেশের যেমন আমার যেরকম একটা গেমিং চেয়ার, বাংলাদেশের আদিম চেয়ারগুলো কেমন হয়? কাঠের মধ্যে টেক্সচার করা থাকে। Mm-hmm. ওদের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ওই টাইপের। আর হচ্ছে কারেন্টলি বিএনপির যে ম্যানিফেস্টেশন ওয়েবসাইট, ওই ওয়েবসাইটের হচ্ছে একটা রুচিশীল আছে, অনেক মডার্ন একটা ওয়েবসাইট। Mm. তো আমি মনে করব যে বিদেশ থেকে লোকজন না আইনা সরকারকে কোনোভাবে এটারে কনভিন্স করা যায় কিনা, যে ধরেন অনেক মানুষ আছে, এরা এটা চাচ্ছে, সরকার যাতে এটা দেয়। অনেক মানুষজন প্রেশার দিলে সরকার দিতে বাধ্য হবে। Yeah, and I think like, yeah, voices like ours যেগুলো exist করে, I think right now, yeah, it's a big thing. And like from our side, from BDGP, we're also doing, you heard about Assetto Corsa, right? So we are doing our part to, like, launching Assetto Corsa like streams, and then championship and stuff, because it's the, like easiest sim racing thing I think people can go through.
and get started. So yeah, we can go into that more into that in next. But yeah, like I heard the fact that like you mentioned about a racetrack when I was talking with you. Can you share anything about that? And like, is there like anything that the government right now? I hear the fact that Tareq Rahman is really interested. সে অনেক interested আমাদেরকে help করার জন্য, especially when it came to you, since he saw you. I think he saw the potential in the project because obviously সে যেহেতু I think UK তে ছিল, and I think it's not a very uncommon thing in UK. So সে যেটা like I think he knows the vision. So what was exactly that he said, and সে আসলে কোনভাবে হেল্প করতে যাচ্ছে, and if it comes to I think track is a very important thing right now. So সে কিভাবে exactly, how is he seeing the future physically? আমি সেগমেন্টে হাতটা দিছি গো কার্টে। হুম, এটার পিছনে হাত দেওয়ার মেইন রিজন কিন্তু কখনো কোনো রিজন ছিল না। এটা পরে যায় আমি রিয়ালাইজ করছি যে এই জিনিস দিয়ে এগুলো করা পসিবল। হুম, তারেক রহমান হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমরা হচ্ছে এই দেশের ইয়াং জেনারেশন, আমি একজন ইনোভেটর বলা যায়। যদিও কোনো ইনভেন্টর না, ইনোভেটর innovator, মানুষজন বলতেছে। সো অ্যাজ এ ইনোভেটর আমি এটারে কেমনে আপস্কেল করতে পারি সেটা নিয়ে হয়তো সরকার হেল্প করবে, বাট সরকারের উপরে ভরসা করে রাখাটা ঠিক হবে না। সরকার থেকে যেটা আমরা চাইতে পারি সেটা হইতেছে একটা ল্যান্ড লিজ নিতে পারি, বিশাল বড় ল্যান্ড। দুবাই থেকে লোকজন আইনে আমাদের দুবাইয়ে যাই বলতে হবে যে আমাদের একটা ল্যান্ড আছে, আমরা এটা একটা ট্র্যাক বানাবো, ট্র্যাকের ডিজাইনটা এরকম এরকম হবে, আপনারা হচ্ছে এরকম এরকম করে বানাই দেন। এর বেনিফিট আমরা কি পাবো? আমরা জাস্ট একটা রেস ট্র্যাক পাবো যেখানে আমরা টাকা দিয়ে রেস করতে পারবো। বিভিন্ন কম্পিটিশন হবে, বাইরের থেকে লোকজন এসে আমাদের দেশে কম্পিটিশন করবে। অ্যান্ড যে ট্র্যাকটা বাংলাদেশের জন্য প্রপার হবে সেই ট্র্যাকে হচ্ছে নর্মালি ওই যে র্যালি রেস যেগুলো হয়, মানে র্যালি রেস তো না, যেগুলো হচ্ছে সেডান কার দিয়ে রেস করা হয়, yeah, F1 না, yeah, নর্মালি গাড়ি রেস। হুম, ওই সেম ট্র্যাকে হচ্ছে মোটোজিবি চালানো যাবে, গো কার্টিং করা যাবে, অ্যান্ড কেউ যদি পার্সোনালি তার এলিয়ন প্রিমিয়াম নিয়ে রেস করতে চায় হুম, হুম, সে ওটা দিয়ে করতে হবে। সেম ট্র্যাকই করা পসিবল, জাস্ট F1টা হবে না। yeah, it's an existing system, so যদি আমরা চাইলে ড্র্যাগ রেসটা অ্যাড করতে পারি। ট্র্যাকটা যেহেতু আঁকা-বাঁকা থাকবে, মাঝখানে yeah, একটা স্ট্রেট straight, থাকবে যেটা yeah. ট্র্যাক। এটা করলে এশিয়ার মধ্যে একটা ভালো ইমপ্যাক্ট করবে যে একটা ট্র্যাকের মধ্যেই ২ টা জিনিস আছে। করা গেলে খুব ভালো হয়। So, সো এটার জন্য আমাদের তো কমিউনিটি ছাড়া এটা পসিবল না। আমার হুম, ঘুরে ফিরে কথা একটাই, আমাদের একটা বিগ কমিউনিটি দরকার। আচ্ছা, এই যে তোমার কার্টিং তোমার সেক্টরটা, অবভিয়াসলি ইটস দ্য স্টার্ট অফ মোটর স্পোর্ট। সো এই সেক্টরটা তো লাইক এটা অলরেডি ইন্ডিয়া এক্সিস্ট করে, থাইল্যান্ড এক্সিস্ট করে, লাইক ইটস আ মেইন স্ট্রিম থিং ওভার দেয়ার। ওখান থেকে কম্পিটিশন এন্ড এভরিথিং সবসময় হচ্ছে। আই থিঙ্ক আমাদের এখানে খালি একবার হয়েছিল চট্টগ্রামে, এআবি হোস্ট করছিল, নট শিওর ইফ ইউ হ্যাভ হিয়ার্ড অ্যাবাউট দ্যাট। বাট তারপর তোমার ইভেন নেপালেও এক্সিস্ট করে, তুমি যেটা ফার্স্টে বললা যে একটা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি, খুবই লাইক আই থিঙ্ক যদি অ্যাভারেজ করা হয় আমাদের থেকে আন্ডার ডেভেলপড। বাট আমি ওখানে ইভেন্টস দেখছি, মোটর স্পোর্টের রেগুলার ইভেন্ট হচ্ছে, বাট আমাদের এখানে সেই জিনিসটা ধোয়া ছোঁয়াও নাই। লিটারালি ইট ফিলস লাইক যে মাঝখান থেকে একটা মানে রুটির মাঝখান থেকে মাঝখানের অংশটা নাই, ইট ফিলস লাইক দ্যাট। সো এই যে তোমার কার্টিং, এই যে তোমার তোমার লাইক মেকশিফট কার্টিং তোমার যেটা উইচ ইউ বিল্ড, এইটা তোমার হচ্ছে এই আমাদের সাইডে ইন্ডিয়া বা এসবের সাথে like is there any way like it will be helpful if we collab with them because they already have the infrastructure, everything built? What do you think? Like হয় না অনেক সময় share practice, like we have seen like China, Bangladesh, those kind of stuff. What do you think? So এটায় বাইরে থেকে হেল্প নেওয়ার মতো কিছু না। no, but like বুঝতে পারছি না। the infrastructure, like এই তো তো- ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া চায়না থেকে হেল্প নিলে ওরা কি ওদের থেকে বেটারটা আমাদের দেশে করবে? no, obviously not. আমাদের টার্গেট থেকে বেটার করা হবে। No, what তো about ওদের like থেকে বেটার you know করবে। competition and stuff, like আমাদেরকে তো it's like যে তুমি যখন নিজে একটা জিনিস স্টার্ট করো, ইটস লাইক যে তুমি ওটা আর লাইক অন্য একজন জায়গায় তুমি হয়তো পারে প্র্যাকটিস করো, বা তারপর তুমি হচ্ছে ওটাকে নিজের ইসে নিয়ে আসো, ইটস লাইক দ্যাট। হুম, ইটস এ কমন প্র্যাকটিস এখন রাইট ইন জিনিসটা মোটর স্পোর্ট। হচ্ছে কি, চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া যখন দেখবে বাংলাদেশেরটা ওদের দেশের থেকে বেটার হইতেছে, ওরা প্রথমে আটকাবে। যখন বেটারটা হয়ে যাবে তখন হইতেছে ওরা হচ্ছে আমাদের দেশে অর্গানাইজ করবে।
চায়না কি পারে না ইউএসএ তে এখন যে স্টেডিয়ামটায় ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হবে ওইটার থেকে ভালো একটা স্টেডিয়াম বানায় ওয়ার্ল্ড কাপের খেলাটা সম্পূর্ণ চায়নার উপরে আনা? ইট এক্স্যাক্টলি। ইজ পসিবল। চায়নার জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না। খুবই সিম্পল একটা জিনিস। চায়না করতে পারতেছে না কারণ ইউএসএ করে ফেলছে। ইউএসএ করে ফেলে ওই জায়গাটা দখল করে নিছে। ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ওইটা হইতেছে। সো এখন যদি চায়না ধরো ওদের থেকে একটা বড় কিছু করে, হয়তো সামনে ৪ বছরে ওটা করবে। কিন্তু এই ইন দ্য মিন টাইম এই যে ৪ বছরের মাঝখানে যে মনে করো চায়না করে ফেললো, যখন এটা সিলেকশন হবে কোন স্টেডিয়ামে খেলা হবে, তখন মনে করো মাঝখান দিয়ে একজন আরো ভালো বানায় ফেললো, জাপান আরো ভালো বানাইছে। তখন কিন্তু চায়নার ভাত শেষ। তখন জাপানে অর্গানাইজ হবে। সেম জিনিসটাই বাংলাদেশে যদি এশিয়ার মধ্যে বেটার করতে পারি, যেমন বাংলাদেশের যে মেট্রো রেল, এটা কিন্তু ইউএসএ মেট্রো রেল থেকে বেটার। ইউএসএ মেট্রো রেল গুলাতে দেখবা যে কেমন জানি ময়লা হয়ে একটু কেমন জানি। বাংলাদেশেরটা ওয়ে বেটার, ওয়ে বেটার। বাংলাদেশের মানুষজন খুবই মাথা মারা, তারপরেও বাংলাদেশেরটা বেটার। তো এই জিনিসটাই দরকার, যাতে বিদেশ থেকে করে আনে, দেশেরটা যাতে ভালো হয়, এন্ড বাইরে থেকে যাতে বাংলাদেশে আসে, নেপালের গুলো যারা নেপালে যাচ্ছে ওরা যাতে বাংলাদেশে চলে আসে। এন্ড বাংলাদেশের লোকালরা যারা স্পিনিং করে এরা যদি একটা ট্র্যাক পায়, আমি হোপ করি এরা স্পিনিং কমায় দিবে। যত স্পিনিং স্কিল আছে সব ট্র্যাকে দেখাবে। আদারওয়াইজ তোমার এই যে আমাদের দেশ থেকে তোমার যে যেরকম সোফার আমরা আমি যতটুকু জানি এমআইএসটি দেন আরও কিছু ইউনিভার্সিটি আছে, আই থিঙ্ক আইইউটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, ওরা তোমার যে ফর্মুলা কার্স এই যে তোমার বিল্ড করে, লাইক আমার আই থিঙ্ক এই সম্পর্কে আমার নলেজ খুবই কম, বাট what do you think and is it আমার possible একটা যে তোমার মতো কোশ্চেন যারা ওদের কাছে, অ্যাসপায়ারিং বলো আমার ওদের কাছে একটা কোশ্চেন, এমআইএসটি আইওটি ইয়া এরা ফোন বানাচ্ছে, বানায় করতেছে এটা কি? দ্যাটস আমার গুড এটা জানার খুব কোশ্চেন ইচ্ছা, এরা বানায় এটা কি করে? আই থিঙ্ক লাইক ওই যে যেমন ওরা তোমার হচ্ছে আমারটা কম্পিটিশন বানায়, করতে চায়। আমারটা বানায় আমি রাস্তায় চালাই, Yeah. রাস্তায় চালাই। আমি মাঝে মধ্যে কমিউট করি, আমার বাইকের তেল না থাকলে আমি গোকার্ট নিয়ে বেরোই। হুম, যখন একটু অ্যাটেনশন দরকার হয় রাস্তার মধ্যে আমি গোকার্ট চালাই। এই যে এমআইএসটি আইওটির যে ফোন গুলা, এগুলা তো দেখতে খুবই সুন্দর, হুম। অনেক প্রফেশনাল লাগে, অনেক পাওয়ারফুল লাগে। এগুলা কি করে আমার Mechanically এটা well জানার খুব, built. হ্যাঁ মনে করো অনেক হাই প্রফেশনাল দিয়ে বানানো, আমি তো তাদের সামনে কিছুই না লাইক মনে Yeah, করো। right now I think ওদের মেইন টার্গেট হচ্ছে I think I'm not sure যে স্টুডেন্ট ফর্মুলা কিভাবে কাজ করে, এটার এক্সাক্ট বেস স্ট্রাকচারটা কি। I know যে ওদের কিছু রেস হয় more like drag race. I'm not really sure about this. But yeah, but এরকম কি তোমার এই সিস্টেমটা কি তোমার কার্টিং এর ক্ষেত্রে এক্সিস্ট করে? আর I think exist করলেও you are not really interested in that, right? Like না, with the card building, Sodi card, I think you have আমার heard about. একটা প্ল্যান আছে বাংলাদেশের সব ইতিহাসে হিস্ট্রির সবচেয়ে বড় ইভেন্ট অর্গানাইজ করা, যেখানে বাংলাদেশের যত ইনোভেটর আছে তাদের সবার প্রজেক্ট নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে সবগুলোর সাথে আমরা কম্পারিজন করবো, আর যারটা সবচেয়ে ইনোভেটিভ লাগবে, যারটা মনে হবে যে সবচেয়ে রিলায়েবল, ৩টা পয়েন্ট, রিলায়েবল, কস্ট এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ইউজেবল। যেমন আমার গোকার্ট কোনো ইউজের না, এটা একটা ইউজলেস গোকার্ট, এটা দিয়ে কিছু করা যাবে না। একটা বাগি বানাইলে এটা আমি ডেইলি কমিট করতে পারতাম, তখন একটা ইউজেবল হতো। এই ৩টা ফ্যাক্ট যারটা সবচেয়ে বেশি স্কোর পাবে ওদের আমরা ১০ লাখ টাকা প্রাইস মানি দিব, আইসিসিবিতে হোস্ট হবে। সো এটার জন্য একটা মার্কেটিং দরকার অ্যান্ড আইসিসিবির ওই জায়গাটা দরকার। দেখা যাক, এটা আমার ইচ্ছা আছে, যেটা হয়তো আমি নেক্সট ঈদের পরে শুরু করতে পারি। তো আগে থেকে জানাই দিলাম, ইনশাআল্লাহ চেষ্টা হবে। সো Yeah, and একজন বলতেছে যে go-kart বানিয়ে ফান ট্র্যাক পর্যন্ত চলে গেছেন ভাই। So the point for the viewers is it's not about the fact that he made a go-kart, it's about the fact like the connections, the network he have made. So that's the reason I'm talking with him, because যদি at this point if we don't talk about the motorsport thing, তারপর যে জিনিসগুলো এক্সিস্ট করতেছে, like no one have done similar stuff, like yeah আমাদের future plans আছে যারা লাইক মোটর স্পোর্ট এক্সিস্ট করে, আমাদের যে ছোট্ট মোটর স্পোর্ট ইকোসিস্টেমটা ওর ভিতরে যারা আছে ওদের সাথে কথা বলা, ওদের সাথে কমিউনিকেট করা। ইট ক্যান বি নর্মাল চ্যাট, ভাই কেমন আছেন, ভালো আছি, রেস করতেছি, ইটস লাইক দ্যাট। বাট এই যে সামান্য কথাটা, ইট ডাজন্ট এক্সিস্ট ইন দ্য নেটওয়ার্ক, ইট টোটালি ডাজন্ট এক্সিস্ট। সো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য রিজন আই এম টকিং উইথ হিম, অ্যান্ড like yeah, if you do something similar it will be something we will do, like তোমার সাথে কথা বলো, because I just want the voice to be out there to talk about motorsport, because right now it doesn't exist, and that's one of the reason I created এই BDGP. কমেন্টের বেস্ট রিপ্লাই হইতেছে আমার কাছে যে
ভাই বাংলাদেশের অবস্থা এতটাই খারাপ যে আমি জাস্ট একটা সামান্য গোকার্ট বানাইছি, তাও আমি নিজে শখ করে বানাইছি, কোনো প্রফেশনাল কিছু নয়, এটার মনে করেন যখন তখন ভেঙে যেতে পারে, এরকম একটা গোকার্ট নিয়ে আমি প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত চলে গেছি। তো এটাই বলতে চাইতেছি যে ভাই অবস্থা খুবই খারাপ। আমি চাইতেছি যে বাংলাদেশে জিনিসটা একটা কালচার হিসেবে বড় কিছু হোক, বড়ভাবে শুরু হোক এশিয়ার মধ্যে, বাংলাদেশের একটা রেসিং স্পোর্টে অন্যদিকে মনে করেন নাই গেল, রেসিং Yep. দিয়ে বাংলাদেশের একটা নাম হইলো, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশ ভাইরাল হইলো। Yep. আমি যেমন বাংলাদেশের ভিতরে ভাইরাল হয়ে গেছি, বাংলাদেশটা এই এই মনে করেন আমার স্টোরি নিয়েই বাংলাদেশ ভাইরাল হোক, সমস্যা নেই Yep. তো। আপনারা Exactly. না পেলে আমার স্টোরি বাদ দেন, কিন্তু একটা কালচার, প্রফেশনাল রেস ট্র্যাক, প্রফেশনাল ভাবে বড়ভাবে কিছু একটা করতেছে ছোট্ট একটা দেশ। Yep. তো এটা আমি যখন দেখবেন যে বাংলাদেশে এ, বাঁধ নাই, ভালো রাস্তা নাই, বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা রেস ট্র্যাক আছে, জিনিসটা অদ্ভুত। নেগেটিভ মার্কেটিং হবে, অদ্ভুত Yeah. একটা জিনিস। যে দেশে রাস্তা নেই সে দেশে ওয়ার্ল্ড ক্লাস হচ্ছে, ইয়া হইতেছে, নেগেটিভ মার্কেটিং হইলেও ইটস এ মার্কেটিং। সো করা দরকার ভাই, বইসা থেকে লাভ নেই, করতে হবে। Exactly. Yeah, like, yeah, it's better than nothing, right? So obviously, yeah, it's like really the most important time that আমাদের এটা কথা বলতেই হবে. So yeah, there is no point of যে like এটাকে relevant হওয়া লাগবে যে someone is in actual racing, that's why ওর সাথে racing নিয়ে কথা বলতেছি. And as I mentioned again, I will mention over and over যে the reason I'm talking with Rizwan is basically he have the network and he have maybe the power, and I hope he will use the power the much you have to basically do the benefit and make it use for the future of motorsport in Bangladesh. Okay, I think we have have reached the verge almost. So my last kind of not a question, I'm really thinking what I can ask because I'm at a first podcast. I've never been into like public this before, but what would be the last thing you would like to say? Like how, like one last line for the motorsport thing, the whole community, and that will be the maybe the clip that I will try to spread as much as I can to basically spread out the word, because I think you are a familiar face, and if I start like at least if I even do a clip farming with your face for the sake of motorsport, I don't think I will earn any I think গুণা হবে না। And yeah, what will be that? মোটর স্পোর্ট নিয়ে তেমন কিছু বলা নাই, কারণ বাংলাদেশে মোটর স্পোর্ট যারা করতে ইচ্ছা আছে বা নাই বলতে পারতেছি না। খুবই কম মানুষ আছে যেগুলো চিনি যারা যারা ইন্টারেস্টেড, বাট কেউ করতে ইন্টারেস্ট কিনা এটা তো জানি। সবাই ইন্টারেস্টেড, F1 দেখে, ওয়াও খুবই ইন্টারেস্টেড, সারাদিন F1 নিয়ে কথা বলে। বাট তুমি কি রেস করবা? এটা হইতেছে একটা কথা। Yeah, বাংলাদেশ থেকে কয়জন রেস করতে পারবে এটাও একটা কথা। যেমন আমি বাংলাদেশি রেসার ২ জনকে চিনি। কাশফি আফরা আর আবিক আনোয়ার। yeah, yeah, এই yeah. ২ জন ছাড়া এখন আবিক ভাইয়ের সাথে বইসে যদি একটা রেস ট্র্যাক ডিজাইন করে সরকার থেকে একটা জমি নিয়ে, বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে, জাপান থেকে লোকজন নিয়ে করা যায়, তাইলে একটা বড় কিছু করা পসিবল। এখন আবিক ভাই যদি এই পডকাস্টটা সামহাও দেখতে পারে তাইলে তো বেস্ট। আবিক ভাই, ভাই আপনার দরকার, খুঁজতেছি আপনাকে। আর সেকেন্ড অফ অল যেটা হচ্ছে মোটর স্পোর্ট, যেমন আমার গো কার্ট বানানোর পিছনে তেমন কোনো রিজন ছিল না, বাট আমার স্পিডের প্রতি একটা টান আছে। আই ড্রাইভ এ GSX, ড্রাইভ না, রাইড এ GSX। ও এই যে বাংলাদেশে, ছবির ছবিতে ছিল হ্যাঁ, বাম দিকে একটা, আর আমি বাদ হ্যাঁ। দিয়ে দিছি ওটা, মাই ব্যাড। তো বাংলাদেশে অ্যাকর্ডিং টু গুগল বাংলাদেশের ফাস্টেস্ট বাইক হচ্ছে GSX। তো স্পিডের প্রতি আমার একটা ইচ্ছা আছে, মানে একটা সফট কর্নার আছে স্পিডের প্রতি। যখন থ্রটল ঘুরাই একটা ভিতর থেকে অ্যাড্রেনালিন পাওয়া যায়। অ্যান্ড মাই গো কার্ট গোজ 110 প্লাস। ক্রেজি, মানে আমিও কখনো চিন্তা করিনি। থিওরিটিক্যালি এটা 75 ওঠার কথা, বাট Yeah, এটা what হচ্ছে কিছু কাজ you করানোর পরে, mentioned that. হ্যাঁ, কিছু কাজ করানোর পরে জিনিসটা এক্সেসিভ লেভেলের পাওয়ার পেয়ে গেছে। আমি এটা নিয়ে কয়েকদিন আগে গুলশান গেছি, অ্যান্ড এটার ভিডিও আজকে বা কালকের মধ্যে আপলোড হয়ে যাবে। ক্রেজি ভাই, জিনিসটা পুরো ক্রেজি। আমার সাথে বাইক টাইনা পারতেছে না, এত ফাস্ট। সো এই জিনিসটা যদি ট্র্যাকে করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমার লাইফ রিস্ক থাকতো না, আমার কারোর সাথে ধাক্কাধাক্কি হওয়ার কথা হইতো না, কোনো গাড়ি ড্যামেজ হইতো না।
সো এটাই যা মনে করেন আমি আরো 10-12টা গো কার্ট রাস্তায় মানে পার্সোনালি দিলাম, ওরাও রাস্তায় চালাইলো, 10টা জনের মধ্যে 8জন মরে গেল, এটার পুরো দায়ভার আমার হবে। নিঃসন্দেহে। টেকনিক্যালি ওরা আমার কিছু করতে পারবে না, বাট এটার দায়ভারটা আমার, এথিক্যালি যদি Yeah. চিন্তা করি। তো Oppenheimer type thing. হ্যাঁ, আমি রেকমেন্ড করব যে ভাই যেহেতু একটা কমিউনিটি আছে, কমিউনিটির একটা পাওয়ার থাকে, অনেক মানুষ যখন একটা জিনিস নিয়ে দাঁড়াবে, আমরা যদি জুলাই আন্দোলন নিয়ে চিন্তা করি, একজন দিয়ে শুরু হয়েছিল, আস্তে 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 সরকার পতন হয়ে গেছে। Yep. তো আমাদের সরকার পতন হওয়ার তো দরকার নেই, আমাদের একটা চাওয়া আছে সেটা পাওয়া দরকার। তো আমি মনে করি এটার জন্য প্রায় কত 50-60 হাজার মানুষ যদি থাকে, না 50-60 হাজার মানুষ যদি বলে যে আমাদের একটা ট্র্যাক দরকার, সরকার এটা দিতে বাধ্য হয়ে যাবে। Yeah, I think তো আমি like বলবো more events will help also. Like events আমি যেগুলো বলবো থাকলে ভাই and একটা also. কমিউনিটি ক্রিয়েট করেন, এন্ড কমিউনিটি 2, 3, 4, 5টা না, একটাই কমিউনিটি ক্রিয়েট করেন, একটার ভিতরেই সবাই থাকেন। এন্ড হচ্ছে মনে করেন কেউ কেউ থাকে যে আমি কেন ওর কমিউনিটিতে যাব, আমি নিজে একটা খুলবো, ভাই এগুলো করেন। আপনারা সবাই মিলে একটা কমিউনিটি খুলেন, একটার মধ্যে সবাই থাকেন, সেখানে আমাকেও ঢোকান, আমিও থাকি। ওইখানে হচ্ছে আমরা প্রোগ্রেস বাই প্রোগ্রেস, স্টেপ বাই স্টেপ আগাই, টাস্ক 1 টাস্ক 2 করতে করতে আমরা আগাইতে থাকি, প্ল্যান করি, প্রপার প্ল্যান করি, এটা এক্সিকিউশন করি, আর&ডি করি, এটা বাংলাদেশে আদৌ চলবে কি চলবে না এটা নিয়ে একটু প্ল্যান করি। কারণ আমি মনে করি যে বাংলাদেশে গোকার্ট চলবে না, এটা একটা ফ্যাক্ট। Like there are আপনাকে like যদি prior steps যেগুলো আসলে আগে করা আমি উচিত. যদি একদিনের জন্য 500 টাকা দিয়ে একটা গোকার্ট ভাড়া দিই, হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ লাইন ধরে দাঁড়ায় যাবে। কিন্তু আমি যদি বলি 50,000 টাকা দিয়ে আপনি একটা গোকার্ট পাইতেছেন, কেউ কিনবে না। এটা বাঙালির Exactly. মেন্টালিটি। সো এটাই যে একটা যদি রেস হয়, রেস ইভেন্ট করা যায়, প্রত্যেক মাসে যদি আমি একটা ইভেন্ট করি, বা ধরেন ছোট ছোট মারিও কার্ট বানায় যদি রাস্তায় চালাতে দেই শুধুমাত্র ফরেনারদের জন্য, টেস্ট পারপোজে বাংলাদেশের মানুষজন চালাবে, সেটা হয়তো সাকসেসফুল হবে। এখন কথা হইতেছে একটা স্টেডিয়াম বানাইলাম, 2 মাস চললো, 2 মাস চলার পর যদি না চলে তখন কি হবে? Point. এটা সরকারের এই লজিকটা তো আমার দিতে হবে যে 2 মাস চালানোর পরে আরো চলবে, সিস্টেমটা কিভাবে কিন্তু চলবে। ওইভাবে ক্রিয়েট করা লাগবে যেন সে সেলফ সাস্টেইনেবল হয়. হ্যাঁ, তো আপনাদের যদি আসলে চাওয়া পাওয়া থাকে, তাহলে এটা নিয়ে কমিউনিটি করে রিসার্চে করি। এটার জন্য যে আমাকেই লাগবে এমন তো কোনো কথা নেই, আপনারাই করতে পারবেন। Yeah, and do you think like what do you think about sim racing? Because I think like it's more kind of falls more into the importance. সিম রেসিং হইতেছে 4টা যদি স্টেপ ধরি, সিম রেসিং, গো কার্টিং, র্যালি রেসিং, এরপরে F1 Yeah. টপিক, এটা F1। Yeah. তো সিম রেসিং থেকে শুরু করা লাগে, সিম রেসিং এর পরে কার্ট দিয়ে শুরু করতে হয়, কার্টের পরে হইতেছে আপনি ওই যে র্যালি রেস, আমি জানি না ওটা কি বলে প্রপার ভাবে, মানে Yeah, F1 but এর we আগে get যে the রেস। point. অনেকে তো অনেক ব্রাঞ্চে চলে যায় কার্টিং এর পরে. কার্টিং এর পরে অন্যদিকে চলে যায়, যেমন কাশফি আফরারে আমি মাঝে মধ্যে দেখি যে ও কাট করতেছে এখনো, আবিক আনোয়ার এখনো F1 এতে ধরে নাই, সে গাড়ি রেসে করে। মোটোজিপি, বাংলাদেশে মোটোজিপি যদি করতে হয়, বাংলাদেশে মোটোজিপি করার জন্য বাইক আছে, No, obviously no. জিএসএক্সআর দিয়ে ট্র্যাকে রেস করা শেখানো হয়, কিন্তু প্রপার যেগুলা রেস হয় সেগুলো তো মোটোজিপির নাই, বাইকটা নাই, এই বাইকগুলো আনাইতে হবে। Yeah, but তোমার সো যে এক্সিস্টিং সিস্টেম আছে আমরা লাইক ক্লাস কিন্তু তোমার বাহিরেও যেরকম তোমার 250 ক্লাস 500 ক্লাস এরকম হয়. আই থিঙ্ক আমাদের লিমিট কত বাংলাদেশের হাইয়েস্ট 250 মেবি রাইট না 300 সিসি. 350। ইয়া আমি লাইক ওই যে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় লাইক ক্লাস ভেদে তোমার যদি রেস হয় লাইক হোয়াট ইজ রেস অ্যাবাউট লাইক there will be overtakes, there will be close battles, like so yeah. তোমার যদি সেম ক্লাসে হয় ব্যাটল তো থাকবেই, বাট ইয়া ইটস ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ দ্য সিস্টেম ফার্স্ট. তারপর যেইটা আমাদের এক্সিস্টিং আছে, যেটা ঘরে আছে, যে খাবারটা ওটা তো খাওয়াই যায়, বাট খাওয়ার জন্য দুইটা তো হাত লাগবে. এখন ইয়া ওই হাত দুইটা আর কি নাই. আপনি কয়দিন খাবেন? লাইক হ্যাঁ আমি ইয়া আমার দ্যাটস ইয়া আমার স্টেক খাইতে হবে, ইয়া ওই যে স্টেক যখন লাইক বের আমার আবার ক্যাভিয়ার খাইতে হবে, ওই যে তোমার ক্যাভিয়ার লাইক খাওয়ার পরে এরপরে কিছু একটা থাকলে ওটা খাইতে হবে, হুম 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 ওইটাই।
ইটস লাইক ওই তো নাইমা মাথা কানা মামা ভালো, যেটা আছে ওইটা নিয়ে ফার্স্ট স্টার্ট করা, তারপরে ইটস ট্রু। সো না, তোমার কি ভাই মনে মামার থেকে মামা ভালো বললে হবে না। আহ, মামা থাকতে হবে, কিন্তু এটারে প্রপার থাকা থাকা লাগবে। হুম, 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 যেমন আপনি যদি ভাত খান না, ভাত খেয়ে কি করবেন? পৃথিবীর বড় বড় যারা বিগ শটস আছে, এরা ভাত খায় না, এরা স্টেক খায়, হুম, yeah, ক্যাভিয়ার খায়। তো আমাদেরও ক্যাভিয়ার স্টেক খাইতে হবে। ভাত দিয়ে শুরু করা লাগবে এমন না, ভাত দিয়ে শুরু করা যায়, তবে বাট আমাদের এন্ড গোল থাকা লাগবে ক্যাভিয়ার। yeah. লাইক তোমার কি এই মুহূর্তে মনে হয় না যে লাইক উই শুড ফোকাস মোর অন সিম রেসিং, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি লাইক যত তোমার ইভেন্ট হবে সামনে ইন ফিউচার, তত হচ্ছে আমরা সেই অনুযায়ী প্রোগ্রেস করব টুয়ার্ডস দ্য ফিজিক্যাল থিং। লাইক আই থিঙ্ক যদি লাইক তোমার যেহেতু সিম রেসিংটা এখন যেরকম এএবি করছে, তারপর অটো রেবেলিয়ন আছে, দে আর ওয়েল স্টাবলিশড, আমরা স্টার্ট করছি বিডিজিবিতে এইভাবে যে বেসিকলি সিন্স উই আর এ মোটর স্পোর্ট কমিউনিটি, লাইক নট এ স্পেসিফিক মোটর স্পোর্ট বাট হোল অফ মোটর স্পোর্ট, সো অ্যাজ এ পার্ট, বাট দে আর ডুইং দেয়ার জব ভেরি ওয়েল ফ্রম লাইক লং আগো। সো লাইক আমরা যদি এরকম ইভেন্টস করতে পারি, দ্য ডিজিটাল ওয়ান্স ফার্স্ট, টু বেসিকলি establish motorsport as a thing, যেহেতু ই স্পোর্ট এখন একটা ওয়েল রেনোড থিং, তারপরে তোমার হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি আই থিঙ্ক তোমার যখন জিনিসটা ওয়েল নোন হয়ে যাবে, তখন তো আমরা লাইক বলতে পারবো ইটস আ থিং, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস হাই টাইম উই শুড মুভ টু দ্য ফিজিক্যাল পার্ট অফ মোটর স্পোর্ট। আমরা যেটা করতে পারি সেটা হইতেছে করে দিলাম সিমুলেশন। সিমুলেশন বাংলাদেশে আছে, অহরহ আছে। সিমুলেশন কই আছে বলি, টগি ওয়ার্ল্ড, তারপরে অনেক জায়গায় অনেক সিমুলেশন আছে। টগি ওয়ার্ল্ডেরটা সবচেয়ে প্রফেশনাল আমি দেখছি, যে বডি। সো সিমুলেশন বাংলাদেশে খুঁজতে গেলে অনেক পাওয়া যায়। এখন যারা এই যে এত লাফাচ্ছে যে আমার একটা F1 রেস দরকার, এই দরকার সেই দরকার, সিমুলেশন তো আছে। আপনারা কি সিমুলেশনে যাচ্ছেন? আপনারাই তো যান না। আপনারা কমিউনিটির মেম্বার হয়ে যদি আপনারাই না যান, ট্র্যাক দেওয়ার পর তো তখন আপনারা রেস করবেন না, তাহলে রেসটা করবে কারা? লাইক বেসিক্যালি জিনিসটাকে তোমার কোচিং সিস্টেমের আন্ডারও আনতে হবে, যেরকম তোমাদের এএবি কিন্তু অলরেডি করে, লাইক ইউ হ্যাভ টু পে মান্থলি টু বেসিক্যালি চেস আ গোল, আর তোমার যেহেতু এটা এফআই দিয়ে, অনেক করে। হ্যাঁ ওই হ্যাঁ, যে এগুলো খুবই কিন্তু ছোট্ট আছে। একটা নাম্বার, খুবই নিশ জিনিসটা, কারণ ইভেন তো আমি নিজে আমাকে হচ্ছে প্রতি বছর মেসেজ করে যে 1500 টাকা দিয়ে আমি রেস করতে পারবো, যে গো কার্টিং এর যেটা। ইয়া ইয়া কই থেকে যেন, অটোমোবাইল বাংলাদেশ নাকি যেন একটা থেকে, ও এডিপি ইয়া মনে হয় এটা। ওখান থেকে ইয়া 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 দেয়ার। ওখান থেকে মেল দেয়, আমি নিজেই রেসপন্স করি না, আমি যাই না। আমি এখন এখন তো নিজেই আছে, এই জন্য আর যাই কি করবো। সো ভাই, আমার মতো হইলে হবে না, ডেডিকেশন লাগবে। এক্স্যাক্টলি। যদি একটা কমিউনিটি চান, স্ট্রংলি হইতে চান, তাইলে ভাই লেগে থাকতে হবে, এগুলোর মধ্যে যাইতে হবে। রেসিং কিন্তু সস্তা স্পোর্টস না, দামি স্পোর্টস, অনেক অলসো দামি এটার স্পোর্টস। ফানটা আসলে তোমার ওইভাবে এখনো মানুষের কাছে পৌঁছায় নাই, যে ওয়াই ইজ দিস ফান, লাইক আসলে তোমার এটা বোঝা যায় তোমার যখন এই তো সিম রেস গুলো খেলা যখন হয়। করবেন, রেসের মানে স্পিডের মজা যখন একবার বুঝবেন, তখন হইতেছে খেলাটা শুরু হবে। আমার গো কার্টে প্রথমবার যখন আমি 50 উড়াইছি, আমার মনে করেন হার্টবিট বিপিএম আমার ওয়াচে দেখাইতেছিল 182 বা 185 এরকম বিপিএম। সো আমি কন্ট্রোল হারাই ফেলছিলাম, দো ব্রেক টেক ধরে কন্ট্রোল লাইনে ফেলছি। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়ায় কাঁপাকাঁপি করতেছি, ফোন টোন রাইখা একটু রাস্তার ধারে লাইনের ডিভাইডারে বসে আছি। আমার ফ্রেন্ডরা পাগল হয়ে যেতেছে যে কি বানায় ফেলছি। বাট পরে যখন এটা 110 হিট করছে, ওইটা ছিল আরো ম্যাসিভ হিট। তখনও আমার এই 180 মতো হিট করতেছে। এই যে অ্যাড্রিনালিন রাশটা, এটার এটা কিন্তু অ্যাডিকটিভ। অ্যাড্রিনালিন রাশ এক্স্যাক্টলি কিন্তু অনেক addictive একটা জিনিস। এক্স্যাক্টলি। একবার পাইলে ভাই আর ছাড়া যায় না। এখন আমি গোয়াট আস্তে চালাইতেই পারি না, চালাইলে জোরে চালাবো। সো বি সেফ। এই যে রাশটা পেয়েছি, এটা যদি আমি এখন ট্র্যাকে যদি রাশটা না কমাইতে পারি, তাহলে তো আমার লাইফ রিস্কে আছে। আমি যদি রাস্তায় এগুলো করতেই থাকি, একদিন না একদিন আমি গাড়ির নিচে পড়বই। তা তো অবশ্যই। দ্যাটস ওয়াই বি সেফ আউট দেয়ার, লাইক উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু বি ডেড, রাইট? আই থিঙ্ক তোমার হচ্ছে যেরকম লাইক কার্টিং নিয়ে তোমার যে ইভেন্টগুলো হয় এখন, ইসের মনে নাম শুনছো এই, মানে নাম তো তুমি চেনো, ওটা বলো তো, তুমি কাজও করছো, ওদের নাম কি যেন, এক্সট্রিম রেসিং ফ্যান্টাসি কিংডমের, ওদের কিন্তু ইয়ারলি একটা কম্পিটিশন হয়, আই থিঙ্ক প্রতি ইয়ারলি সেপ্টেম্বরের একটা দিকে। কম্পিটিশন। ইয়া ইয়া ইয়া, হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ওইটাই দ্যাট? আমার কাছে আইডিয়া নেই ওটা সম্পর্কে।
ওরাই মেসেজ দেয়, Yeah, yeah, ওরাই yeah. প্রতিবার। তো ওটা একটু দূর হয়ে যায় তো সবারটা, এই জন্য Yeah, টেনশন it's করে আর যাই। বাট yeah. এই যে গোকার্ট বানায় যে পিনিকটা পাইছি, এটা তো এখন যাওয়া লাগে। নেক্সট ইভেন্টে আমি যাচ্ছি। Inshallah, তো I will be trying also. Our members too. Let's see. সবাই ইনভাইট করতেছি, আসেন। টাকা পয়সা খুব বেশি লাগে না, 2-3 হাজার টাকা বেশি। হ্যাঁ, but yeah, বছরে একবার and for the sake of motorsport, I think, yeah. আর সবাই না গেলে I think যায়ও তোমার ওরকম নিশ কমিউনিটির মানুষ হুম হুম হুম। যারা তোমার like they don't really care নিশ, about okay. অনেক নিশ, বাট বাংলাদেশে 16-20 কোটির মধ্যে 50,000 মানুষ এরকম থাকার কথাই। Yeah, থাকার তো অবশ্যই কথা। এটা না, আমি তোমার যখন এই তো অ্যাড রান করি বা বুস্ট করি, আমি তো লাইক এখনো তোমার যত মেম্বার্স আছে আমাদের সার্ভারে এখন মেম্বার হচ্ছে টু দিস ডে 1869। সো এই তো আই থিঙ্ক 95% তোমার অ্যাড রানের থ্রু এতজনের আনা। মধ্যে এই ভিডিওটা দেখতেছে কয়জন? লাইভ আহ, দেখতেছে কয়জন? আমাদের ইসে দেখতেছে 15 জন, আর হুম। ইনস্টাগ্রাম তো ছোট, ইনস্টাগ্রামে 2 জন। সো ইয়া, আমাদের তোমার মেইনলি রাইট নাও তোমার ডিসকর্ডটাই আমাদের মেইন হাব। আমার টার্গেট ছিল ডিসকর্ডের থ্রু সব কিছু করবো, বাট আই রিয়েলাইজ যে আই থিঙ্ক ডিসকর্ডে এটা লং টার্ম রাখা যাবে না, কারণ বাইরে আনতেই হবে, আদারওয়াইজ জিনিসটাকে প্রমোট করতে পারবো না। তারপরে ডিসকর্ড হবে কাইন্ড অফ একটা হোম গ্রাউন্ড, যেখানে আর কি সবাই অন স্পট পিপল টু পিপল P2P কানেক্ট হতে পারবে। দ্যাটস দ্য রিজন আমি ফেসবুক অথবা সোশ্যাল মিডিয়া ফোকাস করি নাই, কারণ ওইসবে ওই কমেন্ট পর্যন্ত থেকে যায়, লাইক ইউ নেভার প্লে উইথ ইউর ব্রো, লাইক দেখা যায় না কে কখন কি করতেছে। That's one of the reason I think Discord is the right place to grow this kind of culture side by side with one by one. Yeah, that's pretty much it. And one of our members asked a question. I don't know তোমার কাছে কতটা easy হবে to answer though. I think it's more technical. She said, Muwagira said, could you discuss about Bangladesh থেকে motorsport race engineer career possibility কত? So she's basically asking about race engineer. So the জিরো। technical stuff that you're doing. বাংলাদেশে যদি কোথাও থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে কিছু করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে এটার চান্সেস হইতেছে জিরো। আপনাকে নিজে থেকে স্কিল করতে হবে, স্কিল করে দেশের বাইরে যেতে হবে। বাংলাদেশে মোটর ইন্ডাস্ট্রিতে লাভ আছে, আপনি হয়তো আকিস টাকিসে জব পাবেন, কিন্তু দিন শেষে আপনাকে যে বিদেশে যাইতে হবে, বিদেশ যায় বিদেশি গাড়ি যেমন জার্মান গাড়ি নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। বাংলাদেশে বুয়েট থেকে পাশ করার পর যদি মোটর স্পোর্টে থাকতে চান, স্টিল বাংলাদেশ থেকে পাশ করেন, যেতে হবে সেই বিদেশি। বাংলাদেশে এগুলো করে কি করবেন? বাংলাদেশে মোটর স্পোর্ট নাই। তো বাংলাদেশে মোটর স্পোর্টের কমিউনিটিতে ধরলাম আমি 1 লাখ মানুষ আছে। 1 লাখ মানুষ আছে, এটা কিছু করে না, জাস্ট আছে। আপনি চাকরি করতে চাচ্ছেন, কি করবেন? সো এটাই জিনিসটা খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং যে বাংলাদেশে করা খুব টাফ। তবে I think যদি আর বুয়েট এই সাবজেক্টে থাকে, এড়ানো তো কোনো কিছু নাই। এই সাবজেক্ট বাংলাদেশে থাকতে পারে, এটা মনে করেন I think মেকানিক্যাল লাইনের জিনিস তো। সিমিলার কিছু একটা আছে যেটাকে আই থিঙ্ক ওই দিন শেষে প্রপার যে আপনি বাংলাদেশে যদি ওই যে অ্যারোডাইনামিকের একটা সাবজেক্ট আছে, অ্যারোমেটিক কিছু একটা, মানে প্লেনের ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করে। যদি এটা নিয়ে করেন তাহলে আপনি F1 এর হয়তো মেকানিক হইতে পারবেন। অ্যারোডাইনামিক্স করলে প্লেনের ইঞ্জিন নিয়ে যদি কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনি F1 বিদেশে যায় F1 এর কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ নিয়ে দেন ওটা জবে কনভার্ট করতে পারবেন। আমি রিসেন্টলি ওদের ওয়েবসাইট দেখছিলাম যে এফআই ওদের একটা ওপেন সিস্টেমে আছে, এনিওয়ান ক্যান অ্যাপ্লাই সামথিং লাইক দ্যাট। সো ওদের সিস্টেম ওরাই শিখাবে। আপনি যদি একটু বেশি ইন্টারেস্ট শো করেন, ওরাই শিখাবে, ওরাই সবকিছু করবে। কিন্তু বাংলাদেশে এগুলো করে কিছু, মানে বাংলাদেশে আপনার ক্যারিয়ারটা নাই। বাংলাদেশের ক্যারিয়ার সরকারি চাকরি ছাড়া এন্ড বড় বড় এমএনস মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি যেগুলো, এগুলো ছাড়া আপনার সার্ভাইভ করা একটু কঠিন। যদি আপনি একটা ডিসেন্ট লাইফ, লাক্সারি লাইফ চান, আপার মিডল ক্লাস চান, আপনাদের এগুলোই করতে হবে। আর যদি মিডল ক্লাস থাকতে চান, তাহলে আমার কোম্পানিতে আসেন। আমার কোম্পানি হচ্ছে আইএলস এক্সিলেন্স, প্রোমো করে দিলাম। আইএলস এক্সিলেন্সে আসেন, আমরা ইন্টার্নশিপের জন্য কল গাইজ হায়ার করতেছি। আপনারা কলে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলবেন এন্ড আমরা আপনাকে পে করবো, সমস্যা নেই। কারা অ্যাপ্লাই আমি করবে, সেখানে কোন ধরনের মানুষ গিয়ে যে কোনো participate? ধরনের মানুষ, আপনারা জাস্ট কথা বলতে পারতে হবে, ছেলে মেয়ে সব অ্যালাউড। আপনার জাস্ট স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলে
কনভিন্স করে আমাদের কোচিং সেন্টারে আনতে হবে। আমি সেখানকার হেড অফ আইটি অ্যান্ড পার্টনার অ্যান্ড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। আপনারা আসতে পারেন, সমস্যা নেই। আমি দেখতেছি। আমার রেফারেন্স নিয়ে আসলে একটু হয়তো বোনাসটা বাড়ায় দিব। Okay, I hope everyone heard about that. যদিও তুমি এটার উত্তর দিছো এর আগে, but one guy is again asking, um, how you got the idea of making the card? Please once more. একদম সোজা সাপটা যেটা কথা সেটা হইতেছে, আমি আর আমার এক্স মিলে একটা প্ল্যান করছিলাম। আমার সাথে কিছু টাকা ছিল। X. আমরা একটা এক্স Damn. আমরা একটা গাড়ি কিনবো, স্টারলেট জিটি 2 ডোর। সেটাকে আমরা কার্টুন ফিনিশ পেইন্ট করব। কার্টুন ফিনিশ পেইন্ট মানে ওই যে স্প্রে পেইন্ট করে ওটার উপরে ক্লিয়ার কোট মেরে এটা কার্টুন কার বানাবো। Mhm. তো প্ল্যান ছিল এটা। দেন আমার পরীক্ষা শুরু হলো এইচএসসি। থিংস ডিডন্ট গো ওয়েল। জিনিসটা খুব ফাঁকা হইছে, সব শেষ হয়ে গেছে। এরপরে এখন যেহেতু সে আমার গাড়ি কালার করতেছে না, এই গাড়ি কিনে আমি কি করব? আই বট এ বাইক। দ্য ফার্স্ট বাইক আই গট। মানে বাংলাদেশের টপ নচ যে বাইক পাইছি সেটাই কিনছি। অ্যান্ড কিছু টাকা সেভ করে রাখছি যে ওই টাকা দিয়ে কিছু একটা করবো না পর। পরে রিল দেখতে দেখতে একদিন গোকার্ট দেখলাম। গোকার্ট দেখে মনে হইলো যে এগুলো তো মানুষজন বানাইতেছে, কঠিন কিছু না। ১-১.৫ লাখ টাকা হইলেই হইতেছে। আমি দেখি ৮০,০০০ এর মধ্যে একটা ট্রাই করি। Mhm. এরপরে হচ্ছে আমি গোকার্ট বানানো শুরু করছি। গোকার্ট বানাইতে বানাইতে জিনিসটা এতদূর চলে আসছে। সো গোকার্ট বানানোর প্ল্যানিংটা ওইখান থেকে আসছে। তো যদি ওই গাড়িটা কিনতাম হয়তো গোকার্ট বানাইতাম না। আমার ওই গাড়িটা তখন আমার পরিচয় হতো। ওইটাও আমার বিশ্বাস ওটা ভাইরাল হয়ে যেত। যেহেতু স্প্রে পেইন্ট করা কার্টুন কার, ওটাও একটা ভাইরাল হওয়ার। কার্টুন কার বলতে তোমার ওটার আর্টটা মেইনলি মেইন হতো, রাইট? কার্টুন কার বলতে Like, what was the special thing about that? Damn, ওইটার bro. সবচেয়ে স্পেশাল জিনিসটা হচ্ছে কার্টুন কার বলতে আমি এটা মেইন করছি ওইটাকে। Okay, বুঝতে পারছি। লিভারিটা, okay. হুম। Damn, ভাই। তো Yeah, এবার I can understand. আমিও লিভারি ডিজাইনার। By the way, আমি আমার introduction দেই নাই। আমিও হচ্ছে তোমার like it's been what 3 years maybe since I'm working in the motorsport industry of the world. কারণ আমাদের দেশে এক্সিস্ট করে না। ইভেন আমি চেষ্টা অনেকে রিচ আউট করছে অনেক জায়গা থেকেই, তোমার যারা আমাদের ইসে আছে মোটরস্পোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, বাট আই নেভার গট আ চান্স টু ওয়ার্ক উইথ দেম। ওরা মেসেজ দেয়, আমি রিপ্লাই দিই, দেন দে আর গন। সো ইয়া, I've been working in the design sector of motorsport for like 3 years. আর since so far like Formula 2 drivers, Red Bull drivers, Mercedes এর IMSA তো চেনো, রাইট? ওই তো ওয়েদার টেক IMSA, heard about them? হুম, নাম শুনছি। Yeah, এদের সাথে কাজ করছি so far. So yeah, I really understand. So হুম। yeah, I think we are done with everything, and I think আর কোনো আর questions নাই যারা আমার। দেখতেছেন ১৩ জন না ১০ জন কয়জন দেখতেছে জানি না। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Yeah, don't worry about the viewers. I will do like আমি সবসময় আমার এসে প্রমোট করি, so yeah. Like the best clips we will be going through, like maybe what last time one of my videos got 144k, so yeah, I will try my best to promote this as I can, because yeah, voice তো যাওয়া লাগবে সবার পর্যন্ত, and I think I hope Avik Anwar, the main people, main player, ওদের কারণে যেন যায় জিনিসগুলো, it's really important. প্লেয়ার না দেখলে হবে না, like it's worthless. আমরা অনেক ছোট। আমি দেখছিলাম আমি আজকে মনে হয় সামি স্কিনের সাথে একটা ভিডিও ছাড়ার কথা, দেখি এটা নিয়ে কি করা যায়। কার সাথে? সামি স্কিন সামি স্কিনার। একটা পডকাস্টার, ওর পডকাস্টে আজকে দেখলাম আবি আনোয়ার গেছে, সো ভিডিওটা দেখা লাগবে। কি Yeah, আমার খুব দরকার। try your best to reach out to these people, because yeah, network is the most powerful thing you have right now. So yeah, we need more people like you in this whole industry. যদি আমার industry আপাতত exist করে না। একটা বাগি বানাইতেছি, এটার জন্য যেটা হচ্ছে অফরোডের বাগি হবে, ওটা দিয়েও র্যালি রেস করে। সো ওইটাতেও মনে করো ভালো ফান্ডিং দরকার আছে। কেউ যদি ফান্ড করতে চাও, স্পন্সর করতে চাও, করতে পারো। ফেস ভ্যালু ভালো আমার ভাই, পার্টনার করে ভালো। ইনশাল্লাহ, আমি চেষ্টা করব। আমার নিজের চ্যানেলে রিচ না থাকলেও আমাকে নিয়ে যারা ভিডিও বানাইছে ওদের চ্যানেলে অনেক রিচ হচ্ছে, এক্স্যাক্টলি ভাই, অনেক। exactly. ১ লাখ ২ লাখ থেকে ২-৩ মিলিয়ন চলে গেছে ভিউজ। আমি Yeah, I বুঝি না think তুমি আমার বলছিল কি তোমার টোটাল ভিউজ হচ্ছে I think what 30 million something. আমার একটা ভিডিও মানে প্রথম যে ভিডিও ওইটা 30 মিলিয়ন ছিল। ও ওইটাতে এখন 30 মিলিয়ন, মাশাআল্লাহ ওই ভাই। একটাতেই 30। এটা টোটালে মনে হয় সো কত 80 ওইটায় হবে। খুব টাকা কামাইছে। আমি নিজে কিছু কামাইতে পারলাম না।
ওই বেটা অনেক টাকা কামানো হয়েছে। 30 মিলিয়ন এর ভিউ ডলার যদি ধরি অনেক হয়, 6 ডিজিট পার হয়ে যায়। I, I think thanks from the audience section and হ্যাঁ তোমাদের স্পন্সর বিষয়টা বললা yeah from BDGP I am being transparent. I will try my best to do my part inshallah. একটা লগোর জন্য I'm ready to pay. So yeah, let me know when your bug is ready and I will try my best. I hope লগোটা একটু বড় হবে সাইজে, ছোট্ট না। হ্যাঁ, ওটা বড় হবে, 2 সিটার ট্রাই করব, বাট 2 সিটারটা খ্যাত লাগে, সিঙ্গেল সিটার রাখবো। Okay. Yeah, thank you so much again from the audience for your time. ভাবছিলাম অনেক শর্ট হবে, আমি তো ভয়ে ছিলাম 12 মিনিট, তখন দেখতেছি 11টা 12 বাজে আর আমার কোশ্চেন শেষ, আমি আর মাথায় আসতেছে না। বাট ইয়া, I will try to clip from the best clips and make this go as far as possible. And আমিও পপুলার না, so আমার পোস্ট কোনো লাভ হয় না, that's why আর জান করা লাগে। So yeah, I think we can wrap everything up. Thank you so much for your time. And yeah, কথা হবে, আর if we can help anyhow from BD Grid Pixel, আমাদের community থেকে we're growing, and again we're a motorsport community. If like যে কোনো ভাবে for free, if we can help, just let me know, let us know. And yeah, I think তুমি সার্ভারে আছো, I'm not sure, but you're always invited. And আমাদের sim racing events আছে, সবকিছু আছে, you can also participate, race with us. And yeah, okay everyone, কথা হবে ইনশাল্লাহ আবার। Bye. Yes, Thank আল্লাহ you so হাফেজ। much. Bye.